اور محبت رسول میں تو بہت سارے واقعات ہیں. اگر محبت رسول کی بات کرو تو صدیق اکبر سے پوچھو کہ اے ابو بکر صدیق یہ بتاؤ آپ نے کس انداز میں محبت کی، تو پتہ چلتا ہے ایک وہ مقام تھا کہ جب صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر دیے اپنے کپڑے سے، ایک سوراخ بچا تھا تو اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی، اور ایڑی رکھنے کے بعد اپنے پاؤں رکھنے کے بعد تب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار میں بلایا. یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیں. جب میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا زانوے اقدس پر سو گئے، سر رکھ کے آرام فرمانے لگے. ادھر سانپ جو تھا ہزاروں سال سے اسی غار میں بیٹھا، یہ انتظار کر رہا تھا کب میرے آقا آئیں گے اور کب میں ان کے چہرے کی زیارت کروں گا. جب ہر سوراخ پر پہنچا ڈنک مارا، ڈنک مارنے کے بعد پتہ لگا کپڑے سے بند ہے، ڈنک مارا پتہ لگا کپڑے سے بند ہے، ڈنک مارا پتہ لگا کپڑے سے بند ہے. ہر سوراخ پہ ڈنک مارا. جب ایک سوراخ پہ ڈنک مارا تو اس نے دیکھا یہ تو جسمانی چمڑی ہے، یہ تو انسانی چمڑی دکھائی دے رہی ہے. اس کا مطلب یہاں پہ کسی نے اس چھید کو بند کر رکھا ہے، اس جگہ کو کسی موذی جانور سے بند کر رکھا ہے. اس لیے سانپ نے سوچا کہ ایک بار اس پر تھوڑا سا مس کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے ہٹا لیں. جب تھوڑا سا مس کیا حضرت صدیق اکبر کو محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میں لگتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا ہے جو ٹچ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس سوراخ کے اندر کوئی کیڑا ہے. حضرت صدیق اکبر نے اس سوراخ کو اور تیزی سے دبا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موذی جانور کوئی ہو اور آ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے. جب سانپ نے دیکھا کہ ہلکا سا ٹچ کرنے کے بعد نہیں ہٹ رہے ہیں، دوبارہ ٹچ کیا تھوڑا سا تیز، نہیں سمجھ میں آیا تو ڈنک مار دیا. آئے ہے ڈنک مار دیا. آج ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، آج ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو مسجدیں دور ہو جاتی ہیں، آج ہمارے ساتھ گھر میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو مسجدوں کو کوسوں دور کر دیتے ہیں. سنو، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زانوے اقدس پر آرام فرما ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ میں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہے کہ اگر میرے آقا ساتھ ہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ زمین پر میرے آقا کی حکومت ہے، زمین کے اندر میرے آقا کی حکومت ہے، زمین کے اوپر میرے آقا کی حکومت ہے، آسمانوں میں میرے آقا کی حکومت ہے. ارے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہ دو جہاں بنا کر کے بھیجا ہو، جس نبی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی میرے خدا نے شہنشاہ دو جہاں بنا کر کے بھیجا ہو، جب وہ نبی ساتھ ہے تو موذی جانور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا سن، مجھے معلوم تھا کہ موذی جانور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی خطرہ ہو خطرہ ٹل جائے گا اگر میرے آقا کا اشارہ ہو جائے گا. ارے مشکلوں کو بھی مشکل میں آنا پڑ جائے گا جب میرے آقا کا اشارہ ہو جائے گا. مگر میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو محبت رسول یہ ہوتی ہے. ڈنک مارا، ایک بار ڈنک مارا نہیں ہٹایا، دو بار ڈنک مارا نہیں ہٹایا، جب کئی بار ڈنک مارا نہیں ہٹایا، مگر سانپ کا زہر ہے، رکنے کا نام تھوڑی لے گا. بدن کے اندر جب آ گیا تو دھیرے دھیرے وہ زہر پورے بدن میں پھیل گیا. جب پھیل گیا درد کے مارے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جب گرا تو رخسار مصطفیٰ پر گرا. سبحان اللہ، آئے ہے کیا بات ہے یار. حضرت ابو بکر صدیق کا آنسو مبارک رخسار مصطفیٰ پر. ارے میں تو کہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی معراج تو یہ ہے کہ زانوے اقدس پر میرے آقا آرام فرما ہے. حضرت صدیق اکبر کی معراج یہ ہے کہ زانوے اقدس پر میرے آقا آرام فرما ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے آنسوؤں کی معراج یہ کہ رخسار مصطفیٰ پر پڑ گیا.
रुखसारे मुस्तफा पर पड़ा जब आंसू का कतरा, जब रुखसारे मुस्तफा पर पड़ा और जब महसूस हुआ मेरे आका ने आंखें खोल दी। जब आंख खोली देखा हजरत सिद्दीक अकबर रो रहे हैं। सिद्दीक रोते क्यों हो? अरे यार, जिसका रोने लग जाए उसका दिल तो धड़केगा ही धड़केगा। वो यार जो यारे गार भी है और यारे मज़ार भी है, सुभान अल्लाह। वो यार जो यारे गार भी है और यारे मज़ार भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, सिद्दीक रोते क्यों हो? किस चीज ने रुलाया है? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, कपड़ा फाड़ फाड़ करके सारे सुराख को बंद कर दिया था, मगर एक सुराख रह गया था जिस पर मैंने अपनी एड़ी रख दिया था। या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है किसी मूजी जानवर ने डंक मार दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, पैर हटाओ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कहीं नुकसान ना पहुंचाए। कहने लगे, सिद्दीक पैर हटा, देखता हूं वो कौन सा जानवर है, जरा उसको भी देख लेता हूं मैं। जब उसने देखा, जब हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर को कहा कि पैर हटाओ, जब पैर हटाया, अल्लाह अल्लाह, पैर हटाने के बाद सांप बाहर निकला। जब सांप को देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक तो डर गए, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान पहुंचाए, मगर वो सांप मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आके गिर गया, गोया मेरे आका का सजदा कर रहा हो। सुभान अल्लाह, गोया मेरे आका का सजदा कर रहा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, बताइए कि तू अंदर था, कोई बात नहीं, मगर तुझे मालूम है तूने किसको डंक मारा है? हाय हाय, तुझे पता है जिसको डंक मारा वो कौन है? वो मेरा यार है, और ऐसा यार कि यारे गार भी और यारे मज़ार भी। सांप ने कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा माफी का तलबगार हूँ, माजरत चाहता हूँ, हजारों साल से आपके इंतजार में था। सुभान अल्लाह, हजारों साल से आपके इंतजार में था। मैंने कहीं सुना था कि आप इस गार में एक वक्त जरूर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तब से इसी गार में हूँ और मैं आपका इंतजार कर रहा था, और जब मैंने आपकी खुशबू पाई तो क्या देखता हूँ कि आपके यहाँ आप तक पहुँचने के लिए सारे सुराख बंद कर दिए गए हैं। डंक मारता तो किन कपड़ों पर मारता। जब देखा कि ये किसी इंसानी चमड़ी की खुशबू है तो मैंने कहा, हो ना हो किसी शख्स ने ये सुराख मेरी वजह से बंद किया हो। पहले तो मैंने कोशिश की कि अबू बकर सिद्दीक पैर हटा लें, मगर उस कोशिश के बावजूद भी हजरत सिद्दीक अकबर ने पैर नहीं हटाया। इस वजह से मजबूरन मुझे डंक मारना पड़ा। या रसूल अल्लाह, माफी चाहता हूं, मगर मैं क्या करूं? मुझे जो है कि आपका दीदार करना था, और मेरे आज इंतजार की घड़ी खत्म हो रही थी, क्योंकि आज के बाद शायद आप इस गार में ना आते, इसलिए मैंने चाहा कि मैं डंक मार के पैर हटवा के आपका दीदार कर लूं। मैं माफी चाहता हूं। बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां पे सांप ने डंक मारा था उस जगह पे अपना लुआबे दहन लगाया, सांप का जहर काफूर हो गया। सुभान अल्लाह, सांप का जहर काफूर हो गया। जब सांप का जहर काफूर हो गया, हजरत सिद्दीक अकबर इतने ठीक हो गए, इतने अच्छे हो गए कि ऐसा लगता था कि किसी सांप ने कभी डंक मारा ही ना हो, ऐसा लगता था। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने पैर को ना हटाया, सांप ने डंक मार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शायाने शान खुदा की कुदरत से अपने लुआबे दहन को लगा के जहर को काफूर कर दिया। उसके बाद सुनो, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत